بلند آواز سے جو درود نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کے اہل بیت کے محبت میں بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ یہ درود پیارے حضور کے دربار میں فرشتے پہنچاتے ہیں اور پیارے حضور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اہل بیت، عورتیں، بچے، بوڑھے، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اسلام کے تبلیغ کے لیے، اسلام کے ارشاد کے لیے، اللہ کے قرآن مجید اور اس کے پیغام کو سارے دنیا میں عام کرنے کے لیے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے، ان کے بچوں نے، ان کے بیویوں نے، ان کے گھر والوں نے، ان کے اولاد نے، ان کے خاندان نے، ان کے ماننے والوں نے جتنے قربانیاں دیے ہیں، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم پوری زندگی بھی اگر دین کا کام کرتے رہے، محنتیں کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، ان کے محنتوں کے سامنے، ان کے قربانیوں کے سامنے ہمارا ایک راگی کے دانے کے برابر بھی حصہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی حرمین شریفین کی زیارت کا اللہ شرف عطا فرمایا تو آپ سعودی عرب جائیں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ سعودی عرب ایک پرامن کنٹری ہے، سکون ہے، امن ہے۔ ہم سوچتے ہیں بہت ہی وہاں آرام کے ساتھ ان لوگوں کی زندگی گزری ہوگی، کیونکہ وہاں انبیاء آئے تھے، وہاں صحابہ کرام کے قدم پڑے تھے، وہاں کئیوں انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجا تھا، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی عرب کے سرزمین کو ان کے لیے چنا تھا۔ سعودی عرب میں اگر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو یہاں جو گرمی ہے وہ گرمی سعودی عرب کے گرمی کے سامنے کوئی اس کا مقابلہ نہیں۔ اتنی سخت گرمی ہے کہ وہاں لوگ ہم کو باہر زیادہ گھومتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب آپ یہاں سے نکلیے، چنئی تک کا سفر کیجئے، حیدرآباد کا سفر کیجئے، درمیان میں ہم کو درخت نظر آئیں گے، کھیت نظر آئیں گے، جھاڑ نظر آئیں گے، اور ہم کو درمیان میں بہت سارے ایک کے بعد ایک گاؤں نظر آئیں گے۔ کہیں پہ بھی ہم سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، ریسٹ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم گاڑی پہ بھی سفر کر رہے ہیں، کار میں بھی سفر کر رہے ہیں، بائک پہ بھی سفر کر رہے ہیں، پیدل بھی انسان سفر کر کے جا سکتا ہے، کہیں تھک گیا کسی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے۔ جو حضرات عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ کے اوپر عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، آج 1400 سال کے بعد سہولتیں ہیں، 1400 سال کے بعد آج ہم کار میں سفر کر کر جاتے ہیں۔ مکہ سے اگر ہم طائف جائیں، مکہ سے اگر ہم جائیں، وہاں کے جو اطراف کے جبل رحمت ہے، رحمت کا جو پہاڑ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ پہ جا کے عبادت کرتے تھے، غار ہرا میں جا کے دیکھیے، وہ غار ہرا آج ہم کار کے ذریعے سے غار ہرا تک پہنچتے ہیں۔ غار سور ہجرت کے موقع میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، بیٹھے تھے، دشمن ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پناہ لیے تھے۔
پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ کے اوپر پناہ لیے تھے، آج لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، کار کے ذریعے سے جاتے ہیں، اوپر پہاڑ تک انسان چڑھتا 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 آج کے اس زمانے میں تھک جاتا ہے انسان۔ حالانکہ کھانے کی چیزیں ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، فروٹس ہے، جوس ہے، انسان کے پاس سارے سہولیات ہے، انسان وہاں جانے میں تھک جاتا ہے۔ غار حرا تک انسان وہاں جانے کے بعد بھی اوپر چڑھنے کے لیے تھک جاتا ہے، کار کا سفر کر کر پہاڑ کے قریب تک پہنچتا ہے، یہاں سے اوپر چڑھنے کے لیے انسان تھک جاتا ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب جا کے اللہ کے سامنے دعا میں بیٹھ جایا کرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت، ایمان کی محبت، قرآن کی محبت، پیارے حضور کی محبت کتنی تھی۔ خدیجہ ایک عورت ہوتے ہوئے پیدل چل کر وہاں تک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی لے جا کر دیا کرتی تھی۔ پیارے حضور ہجرت کے لیے جب نکلے، دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنا چاہتا تھا، حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، اللہ کے حکم سے غار سور میں جب پہنچے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سارے دشمن حضور کے پیچھے لگے ہوئے تھے، حضور کہاں ہے، محمد کہاں ہے، ہم ان کو پکڑیں گے۔ ایسے مومنٹ میں، ایسے موقع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں، ان کے دین کے محبت میں، اسلام کے محبت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی بیٹی، صحابہ کرام وہاں تک کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ آج ہم جہاں کار کے ذریعے سے پہاڑ تک پہنچ کر اوپر جانے میں تھک جاتے ہیں، کتنی محبت ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کی۔ جہاں انسان بغیر پانی کے جائے تو انسان آج کے زمانے بھی مر جاتا ہے، ایسی سخت دھوپ، دور دور تک گاؤں نہیں، دور دور تک پانی نہیں ملتا، دور دور تک چھاؤں ملنا مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانیوں کو حج اور عمرہ کرنے والا یاد کرتا ہے کہ آج تو وہاں دوڑتے ہیں، جو صفا مروہ پہ پہاڑ ہے وہاں پہ موجود، آج اسی میں لوگ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، آج وہاں صفا مروہ، اس زمانے میں کوئی ایسی نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی چھاؤں نہیں۔ آج ساری دنیا جو زمزم کا پانی لاتا ہے اور پیتا ہے، ماء زمزم لما شرب لا، زمزم کا پانی جس نیت سے انسان پیتا ہے اللہ اس کی نیت کو پوری فرما دیتے ہیں، اس کی دعا کو اللہ قبول فرما دیتے ہیں، اس کے بیماریوں کو اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں، اس کے بیماری کو صحت میں بدل دیتے ہیں۔ جو زمزم کا پانی، اس کے اندر اتنی طاقت، اتنا پاور، اتنا شفا، اتنی صحت اس لیے ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں، جس گھرانے میں، جس ذریت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے جو نسب جو پہنچتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان کو جب جنگل میں چھوڑ دیا گیا اللہ کے حکم سے، اللہ پاک ایگزام کے لیے، امتحان کے لیے ان کو پہاڑ پہ چھوڑنے کا حکم فرمایا، جنگل میں چھوڑنے کا حکم فرمایا، وہ جنگل میں چھوڑ دیے تھے، ایسا جنگل جہاں نہ کوئی پانی کا ایک خطرہ ملتا، ایسا جنگل نہ کوئی پانی کا کنواں تھا، ایسا جنگل نہ کوئی کھجور کا درخت جہاں تھا، ایسا جنگل جس جگہ سے کسی کا گزر نہ ہوتا ہو، ایسا جنگل جس جگہ پہ کھانے کا ایک دانہ بھی نہ ملتا، ایسے جنگل میں اللہ کے محبت میں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے۔ پانی کے لیے اسماعیل علیہ السلام ترستے تھے، اللہ کی محبت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ پانی اس زمین کے اوپر جب اپنا پیر رگڑتے ہیں، اللہ اس پیر کے ذریعے سے جب رگڑنے کی وجہ سے زمزم کا پانی نکالتا ہے، اللہ ایسا پانی نکالا قیامت کی صبح تک دنیا میں
लोग करोड़ों की तादाद में, अरबों खरबों की तादाद में वो पानी पीते रहेंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह को इतनी मोहब्बत होगी, क़ियामत की सुबह तक जमजम का जो कुआं है वो सूखेगा नहीं, जमजम का पानी ख़त्म नहीं होगा। आज हम बोर डालते हैं किसी जगह पे, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद फिर रिपीट बोर डालने की जरूरत पड़ती है। 100 कदम में बोर डाले, फिर पानी खत्म हुआ, 200 कदम में फिर पानी खत्म, फिर 300 कदम में पानी। किसी मस्जिद के लिए, किसी मदरसे के लिए, किसी कॉलेज के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी घर के लिए भी बोर लोग डाल रहे ना तो पानी खत्म हो रहा, और अंदर बोर डालने की जरूरत पड़ रही है आज के जमाने में। और कई जगहों पे 1000 फीट अंदर बोर डालने के बाद पानी निकलता है, किसी जगह पे 500, किसी जगह पे और भी नीचे डालने की जरूरत, पानी खत्म हो जाता है। मगर 1 लाख आदमी अगर पानी पी रहे हैं किसी जगह पे, बहुत बड़ी बात है। यहां से पानी खत्म हुआ, दूसरे नदी से पानी मंगवाना पड़ता है। आज के जमाने में भी हम लोगों को पीने का पानी कहां से आता है? नागार्जुन सागर से पीने का पानी आता है, किसी को किसी और नदी से पीने के लिए पानी मिलता है। नेल्लूर में कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई नदी ऐसा है कि जिसके पानी से, सिर्फ नेल्लूर के पानी से, इस कुएं से, इस बावड़ी से, इस नदी से सारे नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट के लोग पानी पीते हो और कुआं ना सूखता हो। कोई कुआं है क्या यहां पे? अगर हमारी मस्जिद हबीबुल्लाह का पानी इस अतराफ के रहने वाले जितने भी लोग हैं पूरे आकर पकड़ कर ले जाएंगे, पूरे निकालते रहेंगे, एक जमाने के बाद पानी खत्म हो सकता है। मगर जमजम का करिश्मा, अल्लाह का मौजिजा, अल्लाह की करामत, अल्लाह की ताकत यह है, अल्लाह को इस्माइल अलैहिस्सलाम की अदा इतनी पसंद आ गई, वो पैर जमीन पे मारे थे, अल्लाह उनके पैर के बरकत के जरिए से, अल्लाह की मोहब्बत के जरिए से ऐसा चश्मा जमीन से निकाला, ऐसा पानी निकाला। आज तक अरबों खरबों के लोग जमजम का पानी पीते हुए आ रहे हैं, हजारों सालों से, और लाखों सालों तक जमजम का पानी लोग पीते रहेंगे। क़ियामत की सुबह तक जमजम का जो कुआं का पानी है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह का मौजिज़ा है। फिर भी लोगों को दीन समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह समझ में नहीं आ रहा, प्यारे रसूल की ज़िंदगी समझ में नहीं आ रही, अल्लाह की ताकत लोगों को समझ में नहीं आ रही। और सारे दुनिया में जितना पानी है, दुनिया में कंगन वाटर, जिस कंगन वाटर का एक फिल्टर की जो कीमत है 3.5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया सिर्फ फिल्टर की कीमत है। आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके देखिए। और दुनिया में जितना भी पानी है, किसी भी कंट्री का बेस्ट पानी है, आप ले लीजिए। इसमें सेहत है, इसमें हेल्थ है, ये बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। अब कंगन वाटर जो लोग फिल्टर बेच रहे ना, उसके फजाइल बताते हैं। इसके पीने से गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं आता, इसके पीने से बॉडी के अंदर के बीमारियां खत्म होते हैं, इस पानी के पीने से इतनी सेहत मिलती है, इस पानी के पीने से हमारे किडनियां नहीं घटेंगे, इस पानी के पीने से ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। पता नहीं कितने फजाइल कंगन वाटर के लोग बयान करते हैं। 3.5 लाख 4 लाख रुपया का एक फिल्टर है। और जितने भी वाटर दुनिया में बिकते हैं, जो फिल्म स्टार्स पीते हैं, दुनियादार पीते हैं, सेलिब्रिटीज पीते हैं, 1-1 लीटर 1-1 हज़ार रुपया में भी पानी है, 1-1 लीटर 2,000 रुपया में भी पानी है, 1-1 लीटर का बॉटल 5,000 रुपया में भी दुनिया में पानी बिकता है। दुनिया में जितना भी क्वालिटी का पानी है, इस पानी को जमा करो सारे दुनिया से। खुदा की कसम, आज की साइंस कहती है, आज का रिसर्च करने वाला कहता है, आज के दुनिया के डॉक्टर्स कहते हैं, सारे दुनिया का क्वालिटी का पानी, चाहे लीटर कितना भी 1000 का क्यों ना हो, वो पानी जमजम के पानी के मुकाबले में
फेल हो जाएगा। जमजम के पानी से बढ़कर बेस्ट क्वालिटी का पानी इस दुनिया में नहीं है, इससे बेहतर कोई पानी नहीं है। इसमें जितना शिफा है किसी पानी में नहीं है, इसमें जितनी सेहत है किसी पानी में नहीं है। ये किसी फिल्टर की बरकत नहीं है, ये अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह का मोजिज़ा है। नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कदमों की बरकत है। और सारी दुनिया आज घूमने के लिए जाती है, बड़े बड़े मंदिरों को कोई घूमने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े मस्जिदों को घूमने के लिए जाते हैं, कोई ताजमहल घूमने के लिए जाता है, कोई जामिया मस्जिद घूमने के लिए जाता है, कोई अजमेर घूमने के लिए जाता है, कोई किसी मंदिर को घूमने के लिए जाता है, कोई कहीं जाता है। अल्लाह की कसम, काबतुल्लाह अल्लाह का घर और मस्जिद नबवी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जहां है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार जहां है, रोज़ा जहां है, इतना सुकून इस दुनिया में कहीं भी नहीं है जितना सुकून बंदे को मक्का और मदीना में जाकर मिलती हो। आज 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद बड़े बड़े दरबार, बड़े बड़े मंदिरों के ताले लग जाते हैं, बड़े बड़े दरगाहों के ताले लग जाते हैं, बड़े बड़े दरबारों के ताले लग जाते हैं। रात का एक टाइम होता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। ये टाइम नहीं है जियारत के लिए, ये टाइम नहीं है अंदर जाने के लिए, ये टाइम नहीं है अंदर देखने के लिए। काबतुल्लाह और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर है मस्जिद नबवी, इसका कोई टाइम नहीं। 24 आवर्स 24 घंटे लोग अल्लाह के घर के तवाफ करते हुए हमको नजर आएंगे। एक मिनट भी, एक सेकंड भी अल्लाह का घर काबतुल्लाह में लोग उसके सामने सजदा में न पड़े हुए हो, लोग उसके तवाफ करते हुए नजर ना आते हो, लोग उसके सामने इबादत करते हुए नजर ना आते हो, एक मिनट भी हमको देखने में नहीं मिलता। 20 पर 4 घंटे के हर सेकंड में लोग उसके सामने इबादत कर रहे होते, उसके तवाफ कर रहे होते। मस्जिद नबवी के गेट भी कभी बंद नहीं किए जाते। मस्जिद नबवी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के लिए, मस्जिद नबवी में इबादत के लिए 24 घंटे लोग हमको वहाँ पे नज़र आते हैं। कोई एक सेकंड भी मस्जिद खाली होती हुई हम लोगों को नज़र नहीं आती। और इस दुनिया में कोई डिप्रेशन का पेशेंट जिसको सालों से नींद ना आती हो, टैबलेट्स खाने के बाद भी, इंजेक्शंस लेने के बाद भी, हजारों हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स फेल होने के बाद भी, अगर कोई बंदा कहता हो कि मुझे नींद नहीं आ रही सुकून से, मुझे आराम की नींद नहीं है, मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान नहीं है, उससे मैं कहता हूं काबतुल्लाह अल्लाह के घर के पास जा, चक्कर लगा, अल्लाह के घर के सामने सजदे में गिर जा, तुझे सजदे में ही नींद आ जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जा, प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार के पास, रोज़े अक़दस के पास, मस्जिद नबवी के ज़ियारत के लिए जा। दुनिया में उससे सुकून का जगह हमें कोई भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो जगह दुनिया का नहीं। अल्लाह पाक मेरे नबी के लिए, हम सब के प्यारे पैगंबर के लिए आसमान से जन्नत को उतारा। जन्नत के जगह को नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से ज़मीन को, जन्नत से टुकड़े को उतार कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम की जगह अल्लाह तबारक व तआला बनाया। और जन्नत में सुकून किसको नहीं मिलती। और आप देखिए दुनिया के जितने भी दरबार है, वीआईपी गेट भी नजर आएंगे। वीआईपी आएगा तो उसके लिए फिर अलग वहां पे इकराम होगा, उसके लिए अलग वहां पे इज्जत होगी। वहां अल्लाह का जो घर है, अमीर भी, गरीब भी, काला भी, गोरा भी, अरबी भी, आजमी भी, बड़ा ईमानदार भी, कमजोर ईमान वाला भी,
बड़ा मौलवी और मुफ्ती भी, छोटा सा रिक्शा चलाने वाला आम आदमी भी अल्लाह के घर की जियारत के लिए जाता है। वहां तमीज नहीं, कोई फर्क नहीं। जो पहले जाता है वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकता है, पहली सफ में बैठकर नमाज अदा कर सकता है। गरीब को पीछे ढकेला नहीं जाता, अमीर को सामने बिठा नहीं जाता। वहां सब कुछ बराबर है, सबके सब बराबर है। बराबरी के तालीम देने वाले प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अमन को आम करने के लिए, अमीर और गरीब का फर्क खत्म करने के लिए, काले और गोरे का फर्क खत्म करने के लिए, अरबी और अजमी का फर्क खत्म करने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारों को बराबर बनाने के लिए, सारों में मोहब्बतें बांटने के लिए जो पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, उसके ऊपर आज भी अमल हो रहा है। मक्का और मदीना में जाकर देखो, किसी भी कंट्री का आदमी हो, जो बंदा पहले जाता है उसको सामने बैठने की तौफीक मिलती है। गरीब है पीछे जा, ऐसी तालीम इस्लाम नहीं देता। इससे बढ़कर खूबसूरत मजहब, खूबसूरती की तालीम देने वाले, अच्छे अखलाक वाले इंसान इस दुनिया में कौन है? नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर। मेरा जो बयान का टॉपिक था वो दूसरा टॉपिक था, असल में कुछ और बातों से शुरू हुआ। टॉपिक शुरू करने से पहले टाइम भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह जो टॉपिक मैं देख कर आया अगले जुम्मा आप लोगों के सामने बयान करूंगा। हमारे जिंदगी का मकसद वहां पे समझ में आता, अल्लाह के घर को जाने के बाद, अल्लाह के घर के दीदार के बाद, जियारत के बाद, प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जियारत के बाद, मस्जिद नबवी के जियारत के बाद इंसान की जिंदगी बदलने की जरूरत है, इंसान को बदलने की जरूरत है। और जितने भी उम्रे पे लेके जाने वाले लोग हैं उनको भी इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि कहाँ पे क्या वाक़या पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक मदीना में गिरे हैं, मक्के में गिरे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक गारे सूर में गिरे, गारे हिरा में गिरे, हिरा पहाड़ पे, जबल रहमत पे, मक्का के गलियों में, मदीना के गलियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजरी है। उम्रे को जाने वाले जितने भी लोग हैं पूरे अदब के साथ, पूरे एहतराम के साथ, पूरे मोहब्बतों के साथ वहाँ पे जाकर हमारी ज़ुबान से झूठ ना निकले, वहाँ पे जाकर हमारी ज़ुबान से गीबत ना निकले, वहाँ पे जाके हमारे दिलों में बुरे ख्याल ना आए, वहाँ पे जाकर भी हमारे मोबाइल्स में हम गाने ना सुने, वहाँ पे जाकर भी हमारे मोबाइल्स में अगर हम सिनेमा देखते रहे, गाने सुनते रहे, लोगों की गीबतें करते रहे, बुराइयाँ करते रहे, झूठ बोलते रहे, नमाजें छोड़ कर सोते रहे, हमसे बढ़कर बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं हो। इन चीज़ों का ख्याल करने की ज़रूरत है। जो लोग उम्रे पे जाते हैं, दीन और इस्लाम के लिए सहाबा किराम कितने जंगे लड़े थे, प्यारे हुजूर कितने कुर्बानियां दिए थे, कौन से जगह पे कौन से सहाबी की मज़ार है, कौन से जगह पे कितने जंगे हुए थे इस्लाम और दीन के खातिर। अगर इस्लाम का हमें नॉलेज होगा, इस्लाम की हिस्ट्री का अगर हमें पता होगा, हम मक्का में जाएंगे, मदीना में जाएंगे, वो वाक़यात, वो पहाड़, वो जगह, वो ज़मीन, वो मस्जिदें, वो हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है, अगर हम उनको देखेंगे तो हिस्ट्री याद आएगी, नबी की याद आएगी, नबी के सहाबाओं की याद आएगी, जंगे याद आएंगे, उनके कुर्बानियाँ याद आएंगे, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के वाक़यात याद आएंगे। अगर ये सारी हिस्ट्री, इस हिस्ट्री का अगर हमें पता होता, हमारा ईमान भी ताज़ा होता, हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत बढ़ती, सहाबा किराम की मोहब्बत बढ़ती। अगर हिस्ट्री का पता नहीं, अगर लैंग्वेज नहीं आता ना, इंसान को तेलुगु नहीं आता, तेलुगु में पिक्चर दिखाओ उसको, वो हंस रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मार रहे हैं, फाइटिंग हो रही, इसको तेलुगु नहीं आता, तेलुगु सिनेमा देखने का क्या फ़ायदा? इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश सिनेमा देखने का फ़ायदा क्या है? तमिल नहीं आता, तमिल फिल्म देखने का फ़ायदा क्या है? जब उसको उस लैंग्वेज का पता होता
اس چیز کا علم ہوتا، اس کو بتانے کا فائدہ ہے۔ اگر ہمیں اسلام کی ہسٹری معلوم نہیں، اسلام کی تاریخ معلوم نہیں، اسلام کے بارے میں ہمیں 10% بھی اگر نالج نہیں ہے، ہم مکہ جائیں، مدینہ جائیں، سارے غار حرا میں جائے، غار سور میں جائے، جبل رحمت میں جائے، اور جتنے بھی وہاں صفا مروہ میں جائے، صفا مروہ کی ہسٹری اگر ہمیں معلوم نہیں ہے، عرفات کے میدان میں جائے، وہاں کی ہسٹری ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم مکہ مدینہ جائیں گے، یہ ٹور ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے جانے کا۔ ہماری زندگی، جو بھی عمرے کو جائیں گے ان کی زندگی میں بدلاؤ اگر آنا ہے، اسلام کے بارے میں بیسک نالج ہم لوگوں کو ہونے کی ضرورت ہے۔ بیسک نالج، بیسک جو معلومات ہے، وہاں کے جتنے بھی چیزیں ہم دیکھیں گے، جتنے بھی جگہوں کے ہم زیارتیں کریں گے، اس کے بارے میں اگر ہسٹری ہمیں تھوڑی بہت بھی معلوم ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مکہ مدینہ جا کے آنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی نہیں بدل رہی ہے، ہمارے دل میں اسلام کی محبت نہیں آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت نہیں آ رہی ہے، وہ بندہ بہت بد نصیب ہے جو جنت کو دیکھ کر آنے کے بعد بھی، جنت میں جا کر آنے کے بعد بھی دوزخ میں جانے والے اعمال جو بندہ کرتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہم غفلت میں ہیں، ہمارے آنکھوں کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہے، ہمارے آنکھوں کے اوپر غفلت کا پردہ، ایسے ہم زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ اس دنیا سے ہمیں جانا ہی نہیں۔ یہی ہماری زندگی، ہماری زندگی میں اور کافروں کی زندگی میں کوئی فرق ہمیں دیکھنے میں نہیں مل رہا ہے۔ ہم دنیا کو لوٹنے کی فکر میں، ایک پلاٹ کے بعد ایک پلاٹ کمانے کی فکر میں، ایک زمین کو خریدنے کے بعد دوسرے زمین کو خریدنے کی فکر میں، ایک دکان کے سکسس ہونے کے بعد دوسرے دکان کو سکسس کرنے کی فکر میں، ایک گھر خریدنے کے بعد دوسرے گھر خرید کر اس کو بیچنے کی ہم فکر میں، اور ایسے ہی لاکھوں کے مسلمان آخرت کی تیاری کرے بغیر اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے آنکھوں کے اوپر جو پردہ پڑا ہے، یہ پردہ تب اٹھے گا جب اجرائیل علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، ہماری روح نکال رہے ہوں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے اللہ ایک موقع دے دینا، 5 منٹ کا ٹائم، ہم تیرے سامنے توبہ کر لیں گے، استغفار کریں گے اللہ کے سامنے۔ اس وقت ہم کہیں گے، اس وقت کہنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری مثال ایسی ہے جیسے 10th کلاس ایگزام کی تیاری ہم نہیں کیے، 1 مہینہ 2 مہینے پہلے سے ٹیچرز ہمیں کہتے آ رہے ہیں کہ ایگزام 2 مہینوں میں ہے، تیاریاں کرو۔ روزانہ ٹیچرز ہمیں بولتے رہے، کہتے رہے، ہم گھر گئے، موبائل لیے، سینما دیکھتے رہے، کرکٹ دیکھتے رہے، گیمز کھیلتے رہے، چیٹنگز کرتے رہے، 1 دن 2 دن 3 دن گزرتے 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 ایگزام، کل صبح میں ایگزام کا ٹائم آ گیا، ایگزام ہال میں ہم گئے، پرچہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہم پرچہ بھی دیکھ لیے، کسی ایک کوشچن کا بھی ہمارے پاس اگر آنسر نہیں ہوگا تو انسان کیسا تڑپے گا، کیسا ترسے گا؟ ارے کہے گا ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی مجھے علم نہیں ہے، کسی ایک کوشچن کا بھی میرے پاس آنسر نہیں ہے، 1 دن کا مجھے ٹائم دے دو، ایگزام کل میں لکھوں گا، تو کیا ایگزام ہال میں اس کو پرمیشن ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ہماری زندگی ایسے ہی غفلت میں گزر رہے ہیں، جمعے میں بیان سن رہے ہیں، اجتماعوں میں بیان سن رہے ہیں، جلسوں میں بیانات سن رہے ہیں، یوٹیوب میں بیانات سن رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کل سے تیاری کریں گے، شام سے تیاری کریں گے، پرسوں سے تیاری کریں گے، اگلے جمعے سے تیاری کریں گے۔ ایسے ہم تیاری کرتے 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 اس تیاری کی فکر میں موت آ جائے گی، اجرائیل اتریں گے، ہماری روح نکالیں گے، اس وقت ہم روئیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دینے والا نہیں ہے۔
مولانا رومی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، دل کے کانوں سے سنو، یہ واقعہ تمہاری اور میرے زندگی کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو ہیرا مل گیا۔ کیا ملا بھائی؟ بولو کیا ملا؟ ہیرا ملا، انمول ہیرا۔ اس نے دیکھا کہ اتنا قیمتی ہیرا، وہ بازار میں گیا، لوگوں کو کہتا رہا یہ ہیرا جو ہے مجھے ملا ہے، اس کو میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ ارے اتنا قیمتی ہیرا ہے کوئی خرید نہیں سکتا، جو بادشاہ ہے وقت کا اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا ہیرا خرید سکتا ہے۔ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے چیک کروایا ہیرا، جو ہیرا تھا وہ ایک دم ورجنل نکلا، بہت کوالٹی کا نکلا۔ وزیر نے کہا بادشاہ یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ تمہارا تخت اور تاج بھی اگر دے دیں گے یہ ہیرا تمہیں نہیں مل سکتا، اتنا قیمتی ہیرا ہے۔ وہ جو بندہ جس کو ہیرا ملا وہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا مجھے اتنا دے دو، یہ دے دو، تمہارے حکومت میں سے یہ حصہ دے دو، میں ہیرا دے دوں گا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک رات کا ٹائم دے دو، یہ ہیرا میں تمہیں پہنچاؤں گا، میں پلان کرتا ہوں۔ کہا کہ پلان کیا ہے؟ وہ میرے پہ چھوڑ دو۔ وزیر گیا، جس بندے کے پاس ہیرا تھا اس سے کہا کہ یہ ہیرا مجھے دے دو اور حکومت میں سے صبح سے شام تک، کل صبح شاہی دروازے کھلیں گے، بادشاہ کا دروازہ جو ہے دربار وہ کھول دیا جائے گا تمہارے لیے، صبح سے لے کے شام تک جو کچھ اٹھانا ہے بادشاہ کے دربار سے اٹھا کر لے کر جاؤ، وہ سب کچھ تمہارا ہے۔ ایک پرائم منسٹر تمہیں بلا رہا ہے، پرائم منسٹر آفس میں، اگر بادشاہ سمجھو خزانے ہوں گے، ہیرے ہوں گے، موتی ہوں گے، جواہرات ہوں گے، تاج ہوگا، تخت ہوگا، کیا نہیں ہوگا بادشاہ کے دربار میں؟ اس نے کہا کہ جتنا کچھ بادشاہ کے دربار میں صبح سے شام تک جتنا لینا چاہو تم لے سکتے ہو، تمہارے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس نے سوچا کہ اتنا بڑا آفر ہے، رات بھر سویا نہیں، صبح کب ہوگی، کب اٹھاؤں گا خزانہ، رات بھر سویا نہیں، ہیرا دے دیا، رات بھر سویا نہیں، صبح تک ویٹ کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، کھانا بھی نہیں کھایا خوشی میں، صبح میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا، سب کچھ میرا ہے، جو چاہے میں اٹھا لوں گا۔ کھانا نہیں کھایا، سویا بھی نہیں، صبح میں فجر کے فوراً پہنچا بادشاہ کے دربار میں، اور اس کو ٹائم دیا گیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے جو کچھ اٹھانا ہے اٹھا لے، اس کے بعد ایک چیز اٹھانے کی پرمیشن نہیں ہوگی، کوئی ایک چیز بھی تو نہیں لے سکتا۔ فجر کے بعد دروازے کھول دیے گئے، اندر گیا، اندر جاتے ہی رائٹ سائڈ میں دیکھا زبردست بادشاہ کے کپڑے موجود ہیں، لباس، شاہی لباس موجود ہے۔ اس نے دیکھا کہ ارے اتنے خوبصورت لباس میرے زندگی میں نے نہیں دیکھا، کپڑے اٹھایا، پہنا، اور آئینے میں دیکھا میں شہزادہ لگ رہا ہوں، بادشاہ کا بیٹا لگ رہا ہوں، کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں دیکھو۔ وہ اپنی تعریف کرنے لگا، ایک کپڑے، دو کپڑے، تین کپڑے بدلتا رہا، دیکھتا رہا، کپڑے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ لیا۔ اس کے بعد دوسرے کمرے میں اندر گیا، شاہی دسترخوان بچھا تھا، زبردست میوے، زبردست کھانے پینے کے چیزیں، بادشاہ اس زمانے کا، اس کے دربار میں کھانے کی کیا کمی، کھایا، بریانی، میٹھا، گوشت، جو کچھ اس کو پسند تھا سب پیٹ بھر کے کھا لیا، رات میں بھوکا تھا نا، صبح میں سب کچھ کھا لیا۔ کھانے کے بعد تھوڑا اندر گیا، وہاں بادشاہ جس بستر پہ سوتا ہے وہ بستر لگا تھا، نرم نرم گدے تھے، بستر پہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے اس نے لیٹا، اور وہاں جھپکنے والے جو بادشاہ کو جھپکتے ہیں نا غلام، وہ پھنکے لے کے کھڑے تھے۔ اس نے سوچا ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے، ابھی میں ناشتہ کیا ہوں، شام تک خزانہ اٹھانے کے واسطے میرے پاس ٹائم ہے، بادشاہ کے بستر پہ ایک مرتبہ سو کر دیکھوں گا کیسے نیند آئے گی۔ وہ بادشاہ کے بستر پہ جب گرا سونے کے لیے،
खराटे मारते हुआ सोया, इतना सोया कि सूरज गुरूब होने के लिए आ गया, शाम हो गया, शाम का टाइम हो गया। बादशाह के जो नौकर है लात मार के उसको उठाने लगे। उसने कहा कि क्या हुआ? कहा कि सूरज डूब गया, गुरूब हो गया। वो घबराता हुआ उठा और खजाने चुनने लगा। वहां जितना बादशाह का खजाना था उठाने लगा। उसको थप्पड़ लगाया गया। उससे कहा गया तुम्हें टाइम दिया गया, सूरज निकल, ये जो सूरज है इसके डूबने तक तुम्हें टाइम दिया गया। सूरज डूब भी गया, अब एक चीज भी तुम उठा नहीं सकते। सुबह से शाम तक तुम्हें टाइम दिया गया, सुबह से शाम तक कोई भी चीज तुम्हें उठाने की परमिशन दी गई। जिस चीज के ऊपर तुम हाथ रखो वो चीज तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हें बतलाया गया। मगर तुम बादशाह के दरबार में आकर खाकर और सो गए थे, एंजॉय कर दिए थे। अब एक चीज भी उठाने की तुम्हें परमिशन और इजाजत नहीं। कितना बड़ा बेवकूफ था जिसको टाइम दिया गया, वक्त दिया गया, सूरज निकलने से डूबने से पहले पहले जो कुछ खजाना चाहिए उठा लो। मगर वो लिबास में, कपड़ों में, खाने में, आराम में अपना वक्त बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने हमें मौका दिया, ये दुनिया है आखिरत की तैयारी के लिए, ये दुनिया है जन्नत हासिल करने के लिए, ये दुनिया है बीवी बच्चों को पालते हुए, दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए, कमाते हुए अल्लाह को राजी करने की, ये सरजमीन अल्लाह को राजी करने के लिए ये मौका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया में मौका दिया था। इस मौके को हम खाने में, पीने में, अल्लाह को नाराज करने में, घर बनने में, बस पैसा जमा करने में हम जिंदगी गुजार दिए। मौत के बाद की जो जिंदगी है इसकी हमें कोई फिक्र नहीं। तब हमें पता चलेगा जब इजराइल आसमान से उतरेंगे, हमारी रूह निकालेंगे, उस वक़्त रोने से कोई भी फायदा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मौत किसको कब आती है इस चीज का इल्म किसी को भी नहीं है। जब मौत लिखी हुई होती है, जिस जगह पे इंसान की मौत लिखी हुई हो उसी जगह पे इंसान को मौत आएगी। दूसरे जगह शिफ्ट भी नहीं कर सकते, याद रखो। टाइटैनिक जो शिप है, ये जो शिप में उनकी मौत लिखी हुई थी, पानी में उनकी मौत लिखी हुई थी। इंडिया के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपया, कितना? एक आदमी का टिकट 2.5 करोड़ रुपया इंडिया के पैसों के हिसाब से पैसा देकर शिप में पहुंचे। अल्लाह उनकी मौत शिप में लिखा हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला उनको पैसा दिलवाकर शिप में पहुंचाकर उन लोगों को मौत अता फरमा दिया। दुनिया की कोई ताकत उनको मौत से रोक न सकी। टाइटैनिक जो शिप बनाने वाला था उसका दावा था कि तकदीर भी इस शिप को डुबा नहीं सकती। इतना टेक्नोलॉजी हम इसमें इस्तेमाल किए हैं। उनका तकब्बुर, उनका गुरूर ये जो था टूट गया। अल्लाह तबारक व तआला उनको डुबो दिया। फिरौन की मौत लिखी हुई थी पानी में। फिरौन की हुकूमत, उसकी दौलत, उसका पैसा, उसका रियाया और उसकी पुलिस उसको पानी में मौत आने से बचा न सकी। मेरे भाइयों, पता नहीं तुम्हारी मेरी मौत कब लिखी हुई है। जब हमारी मौत आनी है, हमको दुनिया से जाना है, इससे पहले तैयारी कर लो। अगर तैयारी करेंगे, खुशी की जिंदगी होगी मरने के बाद। दुनिया इबादत की जगह है, मेहनत की जगह है, कब्र आराम की जगह है। क़ियामत के बाद वाली जो जिंदगी है ये अल्लाह के नेमतें हासिल करने की जगह है। अल्लाह मुझे और आपको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।